आजिर कहानीटी ओडिशार लोक कथा उपरे पर्यवेसित। बहुत दिन तलर कथा। आमे आजी जहाकू केन्दुझर कि मयूरभंज बोली कहूचु सेतेबेले सेथिला गोटिए राज्य। ता नाँ थिला हरिहरपुर। गोटिए पटेरे भूइया बस्ती एवं अन्य पटेरे हरिहरपुर। बण जंगल देई चाली चाली गले निहाती कम रे 4-5 दिनर रास्ता। ता व्यतीत हरिहरपुर जीवा बाटरे अनेक पहाड़ पर्वत घाटी जंगल बाघ भालू अजगर साप एमिति विभिन्न प्रकार प्रतिबंधक आसिकी पहुँचे। थरे जाई सेठारु जीवन नहीं निरापदरे फेरिबा बहुत कष्टकर। पुणी खरा दिने जहाँ जेमिति जाई हेबो वर्षा दिने नई नाल पानी रे उछुलुथिबो। एमिति सब असुविधा को आखि आगे रखी थरे भूइया संप्रदायर लोक माने स्थिर कले से माने गोटिए अलगा राज्य बसेबे। राज्य तो बसेबे तांको भितरे भाळेणी पड़ला राजा नथिले राज्य किभଳି हबो से अडुआ मध्य तांको भितरे समाधान हो गला। ठीक कले हरिपुर राज्यर सान राजकुमार को आनी से माने गादी रे बसेबे। सेठू से माने जाई सान राजकुमार को आनिले। एथि सहित गड़ जगिबा पई गड़ दुआरे स्थापन कले दुआर शुणी देवी। राजकुमार तो आउ साधारण लोकंग परी जा इच्छा ता खाइबेनी। तांकर मणुही पई सुमिष्ट खाद्य यथा दिव्य अन्न क्षीर सागर रस केली तांको मनोहर माने कर्पूर केली रसकोरा मगज लडु आदि मध्य व्यवस्था करागला। परिधान करने लगी जोगई दिगला नानाविध मणिमाणिक्य चित्रित विचित्र राजवस्त्र। चढ़ा लगी खोजा हो आसला पाट घोड़ा और पाट पार्लिंकी। राजा पुआ जेते बेले से तो खाली अयसरे बढ़िबेनी पारिधिकी मध्य जीवे। से राजकुमारंकर मध्य बहुत पारिधि करिवारे शौक थिला। मझिरे मझिरे पाइक मानकु नहीं से पारिधिकी जाती। थरकर कथा राजकुमार एमिति पारिधिकी जाई बण मध्य थिबा एक रमणीय स्थान रे पहुँचिले। से स्थानटा थिला पहाड़ बण एवं गोटिए झरणार ठीक संगम स्थल। चारिआडे किचिरी मिचिरी गीत गाई सात रंगर चढ़ई सबू उड़ी बुलू थांती। से स्थानटी को देखिबा मात्रे राजकुमार पारिधि कथा भूली जाई निर्निमेष नयन रे प्रकृतिर सेही अपासरा संपद आड़े चाही रहिले। सुंदर तृप्तिर अवसाद नहीं जेते देखुथिले नुआ दिसुथाई। कवि जे भली लेखिचंदी प्रकृतिर सेही स्थानटी ठीक सेही भली। राजकुमार खंडिए पत्थर उपरे बसी प्रकृति की एमिति उपभोग करुथांती। एही समय दुईटी हरिण हरिणी झरणा को पानी पीवा को आसिले। राजकुमारंकर अजाणतरे तांकर हस्त कांध उपरे थिबा सर आ तुणीर तीर उपहार करी पळे आसिला। तीर को धनुरे जोची से पुणी हरिण हरिणी आड़ को चाहितंत देखिले तांको पछरे आउ गोटिए हरिणी। ए हरिणी तेबे ठीक सेही हरिणी नुहे गोटाए सुंदर हरिणी ठारू मध्य आहुरी सुंदर आहुरी आकर्षणीय से थिला गोटिए सुंदर झियो। से जेमिति नाची कूदी आसुथिला देखी ताकू राजकुमारंकर मन हैला ए जेमिति कल निनादिनी गोटिए बन झरणा। हठात से सुना हरिणी से बन झरणा तांको सामनारे गोटिए मधुमती अप्सरारे परिणत होई छिड़ा होईगला। एई निर्जन बनरे पुणी राजकन्या परी दिसुथिबा अपूर्व सुंदरी झियो। आश्चर्य एवं आनंदरे राजकुमारंकर सीमा रहिला नहीं। तेणे सेई लज्जावती युवतीटी एई भली एक सुंदर नवजुवक को देखी लाजरे पड़ी जाई तलकू मुह पोती छिड़ा होइथाए। तार सौंदर्य बेलकु बेल राजकुमार को मन लहुणी परी तरली जाउथाए। झीटी देवकन्या हेउ कि नागकन्या हेउ कि राजकन्या हेउ कि केउ आदिवासी कन्या हेउ सेथिरे जाय आस नहीं। प्रथम देखारे से तांकर मनटी को किणी नेइछि सेई यथेष्ट। एमिति झील को सर लहुणी देई राज्यर राजा जी माने पालिबा को इच्छा कले। राजकुमार भल पाई बसिले से लावण्यवती झीटी को। से झीटी मध्य तांको भल पाई बसिला।
ତାର ନିଜର ହୋଇ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ନିଜ ସହିତ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପାଦରେ। ତାର ରାଣୀସୁଲଭ ଆଚରଣରେ ରାଜକୁମାର ମୁଗ୍ଧ ଆଉ ବିସ୍ମିତ। ରାଜନଅରରେ ବଢ଼ିଥିବା ଝିଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏମିତି ଆକର୍ଷିତ କରିନଥାନ୍ତା। ତହୁଁ ସେ ଦୁହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପରସ୍ପରକୁ ବରଣମାଳା ବିନିମୟରେ ବିବାହ କଲେ। ଏଣିକି ଆଉ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ମନ ଉଆସରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଲାନି। ସବୁବେଳେ ଧାଇଁଲା ସେଇ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନଟିକୁ, ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବା ଲାଗି। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏଇଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଖିଆଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବିଚଳିତ କଲା। କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ବି କାନ ଅଛି, ଏ କଥା କେତେ ଦିନ ଛପିକି ରୁହନ୍ତା। ତେଣୁ କଥାଟା କ୍ରମେ ଯାଇ ଭୂଇଁଆମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ରାଇଜର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଜକନ୍ୟାଟିଏ ଲୋଡ଼ା, ସେ ଝିଅଟି ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇପାରେ, ତା ବୋଲି ସିଏ ତ ରାଜକନ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆସି ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହେବ। ସେ ଗୋଟିଏ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ବଣୁଆ ଝିଅ। ତା ଉପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଏତେଦୂର ମମତା ଯେମିତି ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ, ସେମିତି ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ପୋଷଣ କରିବା ଆଦୌ କ୍ଷମଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରାଜବଂଶ ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଦେହରେ କଳଙ୍କର ଟୀକା ଲଗାଇଦେବ। ଭୂଇଁଆମାନେ ଝିଅଟିକୁ ଘୃଣା ଏବଂ ଅବଜ୍ଞା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପନରେ ବସି ଶେଷରେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ, ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଶେଷ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଏଇ ହେଉଛି ଅପରାଧ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ରୂପଲାବଣ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯଦିବା ଜନ୍ମ ହେଲା, କାହିଁକି ସେ ଗୋଟାଏ ବାମନର ଝିଅ ହୋଇ ସରଗର ଚାନ୍ଦକୁ ପାଇବା ଲାଗି ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। ଯଦିବା ସେ ବଢ଼ାଇଲା, ତା ପ୍ରତି ରାଜକୁମାର ବା କାହିଁକି ଅନୁରାଗୀ ହେଲେ। ଯଦିବା ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଝିଅ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା କଥା, ତାକୁ ରାଣୀ ଆସନରେ ବସାଇ କିଏ ଏନେ ଯିବ ତା ଉପରେ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତିର ପୁଷ୍ପ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସର୍ବଦା ପାଦ ତଳେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାଇବ କିଏ? ନା ନା, ଏ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ସମାଧାନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଝିଅଟିର ଜୀବନ ବଳି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବା ଯୋଜନା କଲେ। କାଳେ ରାଜାପୁଅ ଏ କଥାର ସୁରାଗ କିଛି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାତାରାତି ସେମାନେ ନେଇ ଏଇ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅଟିକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନେଇଗଲେ ପାଲଲହଡ଼ା ସୀମାକୁ। ସେଇଠି ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର ଗାତଟିଏ ଖୋଳି ତାରି ଭିତରେ ଝିଅଟିକୁ ଜିଅନ୍ତା ପୋତି ପକାଇଲେ। ତା ଉପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବା ଲାଗି ସେ ଘାସ ପତ୍ର ଆଉ ଲଟା ଆଦି ଛାଇ ଦେଇ ରଖିଲେ। ସେଇ ଅଜଣା ଝିଅଟିର ବଣ ରାଇଜରେ ଜନ୍ମ। ସେଇ ବଣ ରାଇଜରେ ବି ବିନା ଦୋଷରେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ତା କପାଳରେ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଝରଣା ନିକଟରେ ରାଜକୁମାର ନିଜର ହୃଦୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବା ସେ ଦୂରରେ ରହିବ କେମିତି? ରାତି ପାହିବା ମାତ୍ରେ ସବୁଦିନ ପରି ରାଜକୁମାର ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ଦେଲେ ସେଠାକୁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିକୁ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନୟାନ୍ତ ହେଲେ। ରାଜକୁମାର ତାର ନାଁ ଧରି ଅନେକ ଡାକିଲେ, ଚିତ୍କାର କଲେ। ସେ ଧ୍ୱନି ବଣ ପାହାଡ଼ରେ ବାଧା ପାଇ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୋଇ ସିନା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟି ଆଉ ଆସିଲାନି। କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ହିଂସ୍ର ବ୍ୟାଘ୍ରଟା ମାତିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଖାଇଦେଇ ଶେଷ କରିଦେଇଛି, ଏ କଥା ରାଜକୁମାର କାହୁଁ ଜାଣିବେ? ତେବେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଏ କଥା ଅନ୍ଦାଜ କରିବାକୁ ରାଜକୁମାରକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲାନି। ମିଛରେ ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଦେଇଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବାହାନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାର ସେଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିଲେନି। ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ନିରୀହ ଝିଅଟିର କଥା। କେଇପଦ କଥା ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସମାଜର ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତାର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମନା? ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଏତେ ପର, ସେଠାରେ କିଏ ତେବେ ନିଜର କୁହ? ତୁମ ପାଇଁ ରାଣୀ ସାଜି ବସି ମୁଁ ଭୁଲ କରିନି ତ? କ'ଣ ୟାର ମାନେ? ରାଜକୁମାର ଏବେ ସେଇ କଥା ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣା, ସେଠି ସେ କି ରାଜପଣ ରାଜଗାଦିରେ ବସିବେ? ଅସଲ କଥା, ସେ ଝିଅଟି ବିନା ଏବେ ସେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଏମିତି ସେ ଝିଅଟି ଚିନ୍ତାରେ ଖିଆପିଆ ରାଜକୁମାର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ପାଗଳ ପରି ହୋଇଗଲେ।
ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତା ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ସେଇ ଅଜଣା ଝିଅଟିର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିକୁ ଝୁରି ଝୁରି ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ଲୋକେ ହାଁ ହାଁ କରୁ କରୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏଇ ଘଟଣାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ଭୂଇଁଆମାନେ ଝିଅଟିକୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ୍ତ ସମାଧି ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କଳ ନିନାଦିନୀ ଝରଣାଟିଏ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼େଇ ଝରଝର ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ସତେ ଯେମିତି ଝିଅଟି ସେ ସମାଧି ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ଦି ତାର ପ୍ରିୟତମ ରାଜକୁମାରକୁ ଖୋଜୁଛି ଆଉ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ନୈସର୍ଗିକ ମିଳନ ଆଶାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି କଳ କଳ ଛଳ ଛଳ ଅଶ୍ରୁଳ ସଙ୍ଗୀତର ଲହରୀ ତୋଳି ଆଗକୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ। ତାର ସତୃଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଅହରହ ଯେମିତି ମମତା ଭରା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ତାର ପ୍ରିୟ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବି ନିର୍ଜନ ରାତିରେ ସେଇ ଝରଣା କୂଳରେ ବସିଲେ ବସାଇ ନିରୀହା ଝିଅଟିର କରୁଣ ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଶୁଭେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଆସ ରାଣୀ, ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ଆସ। ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ରାଜାରାଣୀ ହୋଇ ରହିବାକୁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ମଣିଷ ସିନା ତା ମଝିରେ ମିଛ ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା କଲା, ଏବେ ଆମର ପରସ୍ପର ଆତ୍ମା ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା କରି ଆମକୁ କିଏ ଅଲଗା କରୁ ତ ମୁଁ ଦେଖେ। ଆମର ଆତ୍ମା ଏବେ ଏକାଠି, ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଆସ ରାଣୀ, ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ଆସ। ରାଜା ପୁଅର ସେଇ ରାଣୀ ଡାକ ସେ ପ୍ରବାହମାନ ଝରଣାଟିକୁ କରିଛି ରାଣୀମା। ଭୂଇଁଆ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ କେତେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର କେତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୋଚନ କରିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ରାଣୀମା ଝରଣା ହୋଇ ସେ ଠିକ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇ ଉପକାର କରୁଛି, ସେଇ ସେବା କରୁଛି। ମା ଭଳି ତାର ସ୍ନେହ ମମତାର ଜଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳି ମାଟିକୁ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ। ରାଣୀମା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଝରଣା ବା ଛୋଟିଆ ନଈଟିଏ। ଖରାଦିନେ ସବୁ ନଈନାଳ ଶୁଖିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀମାର ଧାର ଆଦୌ ଶୁଖେ ନାହିଁ। ତାକୁ ନେଇ ଭୂଇଁଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲେ ଏଇ ଲୋକ କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି। ଏହା କେତେ ଦୂର ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।